તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મને વાલું લાગે હો, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન ના ચરણોમાં. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. आठे प्रहरे बनी रहु तारी दासी, चरणों मतारा मथुरा काशी. हो आठे प्रहरे बनी रहु तारी दासी, चरणों मतारा मथुरा काशी. मांगू एक તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, ચરણોમાં તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ આજના ત્રીજા દિવસના દ્વિતીય સત્રની અંદર પધારેલા બધા જ શ્રોતાગણોનું યજમાન પરિવાર વતી શબ્દરૂપી પુષ્પ અને ભાવરૂપી હાર દ્વારા સ્વાગત છે, અભિવાદન છે. સુંદર મજાની કથાઓ આપણે સવારના સત્રમાં પણ જોઈ અને હવે બીજા સત્રમાં, બપોર પછીના સત્રમાં આપણી કથાના વક્તા શ્રી પરમ પૂજ્ય બાળકૃષ્ણભાઈ રાજ્યગુરુ એમના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ, અરજી કરીએ કે કથારૂપી ગંગાની ધારની અંદર આપણને બધાને તરબોળ કરે એવી શાસ્ત્રીજીના ચરણોમાં વિનંતી. જય શ્રી કૃષ્ણ. हरि श्री गजानन गणपति महाराज की जय. सिद्धि विनायक देव की जय.
कुलदेवी मात की जय। भागवत भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परमम्। श्री भागवत भगवान की जय।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् तस्य पात्रस्य भूतेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वै सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तादिगणासनानि गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। सुखावसाने इदमेव
सारं दुःखावसानेदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु गोविन्द दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। श्री भागवत भगवान की जय। डढाणिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह જ્ઞાન યજ્ઞનો આ તૃતીય દિવસ અને એનું દ્વિતીય સત્ર. આવો આજના આ દ્વિતીય સત્રનો આરંભ કરીએ, પણ એ પહેલાં 2 મિનિટ ભગવાનની ધૂન બોલીએ, ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરીએ અને ત્યારબાદ આજની કથામાં મંગલમય પ્રવેશ કરીએ. આવો ભગવાનને યાદ કરીએ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। श्री राधे
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ મનોસ્તુ સતરૂપાયાં तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ભગવાન રાધા માધવના યુગલ ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરીને ભગવાન ભાગવતજી મહારાજને પ્રણામ કરીને આવો તૃતીય દિવસના દ્વિતીય સત્રનો શુભારંભ કરીએ. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે બ્રહ્માજી 10 પ્રકારની સૃષ્ટિ બનાવી, છેલ્લે મનુષ્ય સૃષ્ટિ બનાવી છે. મનુ અને શત્રુપાનું પ્રાગટ્ય થયું. મનુ અને શત્રુપાના 5 સંતાનો થયા. કયા કયા? 2 દીકરા અને 3 દીકરીઓ. જે 2 દીકરા છે એમના નામ છે પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ, અને જે 3 દીકરીઓ છે એમના નામ છે આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. હવે પછી અહીંયા ભાગવતમાં આ 5 સંતાનોની કથા આપી છે. મનુ મહારાજના આ 5 સંતાનોની કથા. પેલા દીકરીઓની કથા આપી, દીકરાઓની કથા પછી આપી છે. 3 દીકરીઓ, એમાં સૌથી મોટા આકુતિ દેવી. આકુતિ દેવીના વિવાહ લગ્ન રુચિ નામના પ્રજાપતિ સાથે થયા છે. અને એમને ત્યાં જે પુત્ર તરીકે અવતર્યા એ ભગવાનના 24 અવતારમાંનો એક અવતાર એ છે યજ્ઞ નારાયણ. યજ્ઞદેવ આકુતિ દેવીને ત્યાં પધાર્યા છે. ભગવાનનો નિયમ હતો કે મનુ મહારાજના 5 સંતાનોને ત્યાં કોઈના કોઈ રૂપે ભગવાન અથવા તો ભગવાનના ભક્તો પધારે છે. આકુતિ દેવીને ત્યાં ભગવાનનો અવતાર પધાર્યા છે, યજ્ઞ નારાયણ. જ્યારે આકુતિ દેવીના લગ્ન રુચિ નામના પ્રજાપતિ સાથે કરાવ્યા ને ત્યારે મનુ મહારાજે એક શરત રાખી હતી કે તમારે ત્યાં જો દીકરો થાય ને તો એ દીકરો તમારે નહીં રાખવાનો, એ દીકરો હું રાખીશ. જે તે સમયે એ સમયમાં આ એક ધર્મ હતો અને આ ધર્મનું નામ હતું પુત્રિકા ધર્મ.
દીકરીનો દીકરો નાના ખોડે બેસાડી શકતા, દત્તક લઈ શકતા. યજ્ઞ નારાયણનો જન્મ થયો આકુતિ દેવીને ત્યાં, પણ એ દીકરો રાખ્યો છે મનુ મહારાજે. એટલે તમે કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ વાંચો, ગમે ત્યારે કોઈ ધર્મગ્રંથના પાના ઉથલાવો અને એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનના પિતાનું નામ આવશે ને એટલે ત્યાં લખેલું હશે કે યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનના પિતા સ્વયંભુવ મનુ. પણ હકીકતમાં મનુ મહારાજે દત્તક લીધેલા દીકરા છે. યજ્ઞ નારાયણ એ મનુ મહારાજની દીકરીના દીકરા છે. આ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનના વિવાહ દક્ષિણા દેવી સાથે થયા છે. બીજી દીકરી મનુ મહારાજની, અને જેનું નામ છે દેવહૂતિ. મનુ મહારાજ વિચારે છે કે મારી દીકરી દેવહૂતિ માટે કોઈ યોગ્ય વર હું શોધું, જેની સાથે મારી દીકરીના લગ્ન કરાવું. કરદમજી મહારાજ ઉપર ધ્યાન આવ્યું છે. મનુ મહારાજ મનથી વિચારે છે કે મારી દીકરી દેવહૂતિ માટે આ કરદમ ઋષિ યોગ્ય વર છે. એટલે સામે ચાલીને માગું લઈને જાય છે કરદમજીના આશ્રમે. મનુ મહારાજ, શત્રુપા રાણી અને સાથે દેવહૂતિ દેવીએ છે. કરદમજીના આશ્રમમાં આવ્યા તો કરદમજી મહારાજે મનુ મહારાજ, શત્રુપા રાણી અને દેવહૂતિનું યથાવિહિત સ્વાગત કર્યું, એમનો આદર સત્કાર કર્યો છે અને ત્રણેયને બેસવા માટે આસન આપ્યા. મનુ મહારાજ પોતાના આસન ઉપર બિરાજમાન થયા. શત્રુપા રાણી પોતાના આસન ઉપર બિરાજમાન થયા, પણ દેવહૂતિ દેવી મૂંઝાઈ ગયા કે આસન ઉપર બેસું કે નહીં. જો બેસે તો ખબર છે કે આ ભાવિમાં મારા થનારા પતિ છે, બેસું તો પતિની સેવા લીધી કહેવાય. પતિએ આસન પાથરીને આપ્યું, હું બેસી ગયો. ક્યારેક અવસર મળે ને તો શિવ પુરાણ વાંચજો. પતિવ્રતા નારીના ધર્મ બતાવ્યા છે. જ્યારે પાર્વતીજીના ભગવાન મહાદેવજી સાથે વિવાહ થાય, લગ્ન થાય અને પાર્વતીજીની વિદાય થતી હોય ને, એ વખતે એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રી આવી અને માં પાર્વતીને પતિવ્રતા ધર્મ જણાવે છે, પતિવ્રતા ધર્મ બતાવે છે. એ પતિવ્રતા ધર્મ એક વખત વાંચજો, ખાસ કરીને બહેનો. એક બ્રાહ્મણની સ્ત્રી માં જગદંબા પાર્વતીને પતિવ્રતા ધર્મ કહે છે. એમાં લખેલું છે કે જ્યારે પતિ બેઠા હોય, જ્યારે પતિ ઊભા હોય ત્યારે એની બાજુમાં સ્ત્રીઓ બેસી પણ ન શકે. જે પતિવ્રતા નારી હોય, પતિ ઊભો હોય ત્યારે પત્નીએ બેસાય નહીં. આ ધર્મ છે, પતિવ્રતા ધર્મ છે. પતિની સેવા લેવાની તો વાત દૂર જ રહી, પણ એ ઊભા હોય ત્યારે બેસાય નહીં. હવે આટલામાં તમારે બધું સમજી જવાનું. અને વાત નીકળી એટલે કહી દઉં, જોજો, પહેલેથી ચોખવટ કરું કે આ શબ્દો મારા નથી, શિવ પુરાણના છે. તમને ભરોસો ના આવતો હોય તો મેં જે પ્રસંગ કીધો એ પ્રસંગ વાંચજો. એમાં બ્રાહ્મણની સ્ત્રી માં જગદંબા પાર્વતીને કહે છે કે જે પત્ની પોતાના પતિને તું કહીને બોલાવે, તુકારે બોલાવે છે, એ સ્ત્રી બીજા જન્મમાં મૂંગી થાય છે. આ બાજુથી બે ચાર જણા કે ભલે થાય, થાવા દો તમ તમારે, ભલે તુકારે કીએ. આવતા ભવનું તો રિઝર્વેશન થઈ જાય બરાબરનું શાંતિથી. પતિની સેવા લેવામાં પતિવ્રતા નારીને દોષ છે. મનુ મહારાજ બેસી ગયા આસન ઉપર, શત્રુપા રાણી બેસી ગયા, પણ દેવહૂતિ દેવી વિચારે છે કે આ આસન ઉપર મારાથી ન બેસાય, કારણ કે આ મારા ભાવિમાં થનારા પતિ છે. બેસું તો મેં સેવા લીધી કહેવાય. મૂંઝવણ આટલેથી પૂરી નથી થતી. જો ન બેસે તો અપમાન કર્યું કહેવાય. હવે કરવું તો કરવું શું, આસન ઉપર બેસવું કે નહીં? પણ આ તો દેવહૂતિ દેવી છે ને. આસનની બાજુમાં બેઠા, આસન ઉપર નહીં, આસનની બાજુમાં બેઠા અને આસન ઉપર પોતાનો જમણો હાથ મૂકી દીધો છે. એટલે આસનનો સત્કારે થયો અને સેવાય ન લીધી.
અને આ જોઈ અને કરદમજી મહારાજ રાજી થઈ જાય છે. મનુ મહારાજને કહે છે કે તમે માંગુ લઈને આવ્યા છો, તમારી આ દીકરી સાથે હું પરણું, મારી હા છે, પણ મારી એક શરત છે. હું મારા ગૃહસ્થાશ્રમની ઘર સંસારની શરૂઆત મારી ઈચ્છાથી કરીશ, બાકી હું મારું પ્રભુ ભજન કરીશ, ભગવાનના નામ લઈશ, મારી ભક્તિ કરીશ. ઘર સંસારની શરૂઆત મારી જ્યારે મરજી થશે ત્યારે કરીશ, મારી આ એક શરત છે. મનુ મહારાજ અને દેવહૂતિ દેવી કે કોઈ વાંધો નહીં, અમને મંજૂર છે. દેવહૂતિએ કીધું મને મંજૂર છે. બંનેના વિવાહ થયા, લગ્ન થયા. લગ્ન થયા, વિવાહ થયા એટલે કરદમજી મહારાજ સીધા જ જંગલમાં ગયા છે પ્રભુ ભજન કરવા, ભક્તિ કરવા અને તપ કરવા. આશ્રમે દેવહૂતિ દેવી એકલા રહે છે. કરદમજી મહારાજ ભગવાનનું આરાધન કરે, તપ કરે. તપના અંતે ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાન કહે છે કે માંગો કરદમજી, હું તમારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું, વરદાન માંગો. કરદમજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, ખરેખર જો તમે મારી ઉપર રાજી હોવ, પ્રસન્ન હોવ, તો મને તમારા જેવો દીકરો આપો. ભગવાન કહે છે કરદમજી મહારાજ, તમે માંગવામાં બહુ હોશિયારી વાપરી ગયા હો. આખી દુનિયામાં મારા જેવો બીજો કોઈ છે જ નહીં. આના કરતા તો સીધે સીધું એમ માંગી લીધું હોત તો કે તમે મારા દીકરા થઈને આવો. આમ ગોળ ગોળ વાતો શું કરો છો? કરદમજી મહારાજ કે ભગવાન એમ સીધે સીધું માંગુ તો અવિવેક થઈ જાય ને. અને ભગવાનના ભક્તો જે હોય ને પોતાનું વિવેક ક્યારેય ન ચૂકે, વિવેક જાળવી રાખે. ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે વિવેક ન ચૂકે. એ થોડોક અવિવેક થઈ જાય ભગવાન. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, મારા જેવો દુનિયામાં બીજો કોઈ છે તો નહીં. હું તમને વરદાન આપું છું કે હું તમારો દીકરો બનીને આવીશ. કરદમજી મહારાજ રાજી થઈ અને હરખાતા પોતાના આશ્રમે આવે છે અને દેવહૂતિ દેવીને કહે છે કે હવે મારે મારા ઘર સંસારની શરૂઆત કરવી છે. મારે જે વરદાન જોતું હતું, મારે જે પ્રભુ ભજન કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. સરસ મજાનું વિમાન બનાવે છે, અતિ વૈભવશાળી સંપદા વાળું વિમાન બનાવે. એમાં અનેક બગીચાઓ છે, તળાવ છે, દાસ દાસીઓ, નોકર ચાકર. આજનું પ્રાઇવેટ જેટ એ ટૂંકું પડે, અંબાણી અદાણીનું જેટ હોય તોય ટૂંકું પડે. આવું વિશાળ વૈભવશાળી વિમાન બનાવે છે અને એમાં દેવહૂતિ દેવીને લઈ અને કરદમજી મહારાજ બિરાજમાન થાય છે. આકાશ માર્ગે એ વિમાન ઉડે છે અને આકાશ માર્ગે કરદમજી મહારાજ દેવહૂતિ દેવી સાથે પોતાના ઘર સંસારની શરૂઆત કરે છે. પણ દીકરાનો જન્મ થતો નથી, ઉલટાની 9 દીકરીઓ જન્મે છે. અને આ 9 દીકરીઓ નવધા ભક્તિનું પ્રતીક છે. ભગવાન ત્યારે આવે જો ભક્તિ આવે. ભક્તિ ન હોય તો ભગવાન ના આવે. એટલે પેલા નવધા ભક્તિ રૂપ 9 દીકરીઓ જન્મી છે. અને 10મા સંતાન તરીકે કરદમજી મહારાજ અને દેવહૂતિ દેવીને ત્યાં ભગવાનના 24 અવતારમાંનો એક અવતાર પ્રગટ્યો છે, જેનું નામ છે શ્રી કપિલ નારાયણ ભગવાન કી જય. કપિલ નારાયણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આપણે ત્યાં એક શાસ્ત્ર છે અને શાસ્ત્રનું નામ છે સાંખ્ય શાસ્ત્ર. આ સાંખ્ય શાસ્ત્રના પ્રણેતા કપિલ નારાયણ ભગવાન છે. કપિલ નારાયણ ભગવાને આ સાંખ્ય યોગ દર્શન કરાવ્યું છે આ સંસારને. બહુ મોટા જ્ઞાની થયા છે. યોગ દર્શન, દર્શન શાસ્ત્ર, સાંખ્ય શાસ્ત્ર એની રચના કપિલ નારાયણ ભગવાને કરી છે. બહુ જ્ઞાની હતા, બહુ જ્ઞાની. એમની જ્યારે ઉંમર થઈ, યુવાન થયા, ત્યારે માં દેવહૂતિ દેવીને થયું કે મારે બીજા કોઈ પાસે બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી લેવું. મારો દીકરો આટલો જ્ઞાની છે તો હું મારા દીકરા પાસે જ બ્રહ્મ જ્ઞાન લઉં. આજનું જે સિદ્ધપુર પાટણ છે, આ સિદ્ધપુર પાટણમાં બેસી ગયા છે માં દેવહૂતિ અને પોતાના દીકરાને કહે છે કે દીકરા મને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ. કપિલ નારાયણ ભગવાન પોતાની માતાને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપે છે. ભક્તિનો મહિમા બતાવે, જ્ઞાનનો મહિમા બતાવે, વૈરાગ્યનો મહિમા બતાવે. આખી કપિલ ગીતાનું વર્ણન કરે છે.
અને પછી છેલ્લે કહે છે કે માં, આ આખી દુનિયા છે ને સ્વાર્થમય છે. સ્વાર્થમયોયમ જગત. દુનિયામાં જે જગ્યાએ તમને જેટલો પણ પ્રેમ દેખાય છે એ દરેક જગ્યાએ સ્વાર્થ છે. એક પ્રેમી પોતાની પ્રેમિકાને પ્રેમ કરે છે તો એમાં સ્વાર્થ છે. એક પ્રેમિકા પોતાના પ્રેમીને પ્રેમ કરે છે તો એમાં સ્વાર્થ છે. વધતા ઓછા પ્રમાણમાં હોય જ. એક પત્ની પોતાના પતિને પ્રેમ કરે છે તો એમાં પણ સ્વાર્થ હોઈ શકે. એક પતિ પોતાની પત્નીને પ્રેમ કરે તો એમાં પણ સ્વાર્થ હોઈ શકે. એક ભાઈ પોતાના બીજા ભાઈને પ્રેમ કરે તો એમાં પણ સ્વાર્થ હોઈ શકે. એક દીકરો બાપને પ્રેમ કરે, બાપ દીકરાને પ્રેમ કરે, બેન ભાઈને પ્રેમ કરે, ભાઈ બેનને પ્રેમ કરે, એક મિત્ર બીજા મિત્રને પ્રેમ કરે, એક બહેનપણી પોતાની બીજી બહેનપણીને પ્રેમ કરે. આ દરેક સંબંધમાં સ્વાર્થ છે. સ્વાર્થમયોયમ જગત. ક્યાંક ઓછો હોય, ક્યાંક વધારે હોય, પણ હોય જ. સ્વાર્થમયોયમ જગત. પણ માં, એક પ્રેમ એવો છે કે એમાં જરાય સ્વાર્થ નથી હોતો, અને એ પ્રેમ છે માનો પ્રેમ. માના પ્રેમમાં ક્યારેય કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો. માં પોતાના સંતાનને નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રેમ કરે છે. એટલા માટે જ માં મહાન છે. માં પોતાના જીવનમાં 3 બલિદાન એવા આપે ને કે એ બલિદાન આ દુનિયામાં માત્ર ને માત્ર માં જ આપી શકે. માં સિવાય બીજા કોઈની ત્રેવડ નથી કે આ બલિદાન આપે. સંતાનને જન્મ આપે ત્યારે પોતાના શરીરમાંથી રક્ત એટલે કે લોહીનું બલિદાન આપે. એ સંતાનને ઉછેરવા માટે એને પયહ પાન કરાવે, એને પેટ ભરાવે એટલે દૂધનું બલિદાન આપે. પેલું લોહીનું બલિદાન, બીજું દૂધનું બલિદાન, અને ત્રીજું બલિદાન એનું. એ સંતાન દુઃખી થાય ત્યારે કોઈને ઘરમાં ખબર પડે નહીં એમ ઘરના એક ખૂણે બેસીને રડતી હોય, આ આંખમાંથી આંસુનું બલિદાન. આ બલિદાન પણ દુનિયામાં માત્ર ને માત્ર માં જ આપી શકે. માં સિવાય બીજા કોઈની ત્રેવડ નથી કે આ બલિદાન આપે. એટલા માટે માં મહાન છે. યાદ રાખજો, આપણે આપણી શરીરની જે આ ચામડી છે ને, ચામડી ઉતારી અને જોડા બનાવી અને માને પહેરાવીએ ને તો એ માના ઋણમાંથી છૂટી ન શકીએ. ગંગામાં સ્નાનનું અને દાનનું, એમાં સુવર્ણ દાનનું આપણે ત્યાં બહુ મોટું મહત્વ છે. પણ કેળ સુધી ગંગાના પાણીમાં ઉભા રહ્યો અને ઊભા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને, વેદના જાણકાર બ્રાહ્મણોને સોનાના પૂતળાના દાન આપો ને તોય તમે માના ઋણમાંથી ન છૂટી શકો. નહીતર હદ થઈ ગઈ આ દાનની. એમ આનાથી મોટું દાન જ ન થાય. એક તો સોનાનું દાન, બીજું ગંગાના કાંઠે ગંગામાં ઊભા અને એ પાછા પાત્રતા વાળી વ્યક્તિને કરવામાં આવેલું દાન. આનાથી મોટું દાન જ ન હોય. પણ તોય તમે માના ઋણમાંથી ન છૂટી શકો. કારણ માં પોતાના સંતાનને નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રેમ કરે છે. માં પોતાના સંતાનને જે પ્રેમ કરે ને એમાં એક લેશ માત્ર પણ સ્વાર્થ ન હોય, જરાય સ્વાર્થ ન હોય. બાકી દુનિયામાં તમને જેટલી જગ્યાએથી પ્રેમ મળે છે એ બધી જગ્યાએ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં સ્વાર્થ હોય. તમે જ જવાબ આપો ને. દુનિયામાં મીઠી વસ્તુ તો ઘણી બધી હશે. કોઈ ખાંડને મીઠી માને, કોઈ શેરડીને મીઠી માને, કોઈ સાકરને મીઠી માને, કોઈ મધને મીઠું માને. પણ તમે જવાબ આપો, માના પ્રેમ જેવી મીઠાશ દુનિયાની એકેય વસ્તુમાં હશે? માના પ્રેમમાં જે મીઠાશ છે એ દુનિયાની એકેય મીઠી વસ્તુમાં નથી. એટલા માટે તો કવિ બોટાદકરને લખવું પડ્યું પોતાના એક માના ભાવગીતમાં, મીઠા મધુને મીઠા મેહુલાર, હે મીઠા મધુને મીઠા મેહુલાર લો, એથી મીઠી રે મોરી માતરે જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લો, હે જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લો.
ગંગાના નીર તો વધે ઘટેરેલો. પવિત્રમાં પવિત્ર આ દુનિયામાં ગંગા છે, પણ માનો પ્રેમ ગંગાના નીર કરતાય વધારે પવિત્ર છે. માના પ્રેમ જેવી પવિત્રતા તો ગંગાના નીરમાંય નથી. હમણાં જ એક સાયન્ટિસ્ટે રિસર્ચ કર્યું, અલગ અલગ જગ્યાના બધા પાણી ભેળા કર્યા, એમાં મિનરલ વોટર હતું, ફિલ્ટર કરેલું પાણી હતું, એનું સેમ્પલ લીધું. બીજા બધા નદી નાળા પર્વત ની તળેટીમાં જે નદીઓ હોય બધા અલગ અલગ પાણીના સેમ્પલ ભેળા કર્યા અને એક બોટલમાં ગંગાજી લીધા અને રિસર્ચ કર્યું. 41 ગણું જે માઇક્રોસ્કોપ આવે ને, 41x આટલું ઝૂમ કરીને જોયું ગંગાના પાણીને. બાકી બધા પાણીમાં બેક્ટેરિયા હતા, પણ ગંગાના પાણીમાં કોઈ બેક્ટેરિયા નહોતા. ગંગાનું પાણી વિના મિનરલ કર્યા વિના, ફિલ્ટર કર્યા વિના તમે સીધે સીધું પી શકો. એમાં 0.0% બેક્ટેરિયા નથી. હમણાંનું જ રિસર્ચ, હમણાંનું જ અઠવાડિયા 10 દિવસ પહેલાનું. ગંગાના નીરમાં જરાય બેક્ટેરિયા નથી. એમ માના પ્રેમમાં ક્યાંય કોઈ જાતના એકેય બેક્ટેરિયા નથી. આ એની તમારે જેટલી વાર રિસર્ચ કરવું હોય એટલી છૂટ. ગંગા કરતા માનો પ્રેમ વધારે પવિત્ર છે. એટલે કવિ બોટાદકર લખે, ગંગાના નીર તો વધે ઘટેરેલો. એ ગંગાના નીર તો વધે ઘટેરેલો, પણ સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ જો જનની જોડ સખી નહીં જડેરેલો. વરસે ઘડી કવ્યોમ વાદળી રેલો. એ વરસે ઘડી કવ્યોમ વાદળી રેલો, પણ માણીનો નેહ બારે માસ રે જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. મીઠા મધુ ને મીઠા મેઉલારેલો. માના પ્રેમ જેવી મીઠાશ દુનિયાની એકેય વસ્તુમાં નથી. એટલે તો આપણે કહીએ, માં તે માં બીજા વગડાના વા. કાક બાપુ કહેતા ને, મુખેથી બોલું માં ને મને હાચે નાનપણ સાંભળે, પછી એ મોટપની મજા મને કડવી લાગે કાગડા. માણસ ગમે એવડો મોટો હોય, ગમે તે સ્થાન ઉપર પહોંચી ગયો હોય, ગમે એવડી મોટી સત્તા હાથમાં આવી ગઈ હોય, પણ આવડો મોટો માણસ ખાલી પોતાના મુખેથી માં બોલે ને એટલે તરત જ એને નાનપણ યાદ આવે. અને પછી માણસ ગમે એવડો મોટો બની ગયો હોય, પણ એ મોટપની એને મજા ન આવે. એને નાનપણ સાંભળે ને ત્યારે મુખેથી બોલું માં, અને પછી મને હાચે નાનપણ સાંભળે, પછી એ મોટપની મજા મને બધી કડવી લાગે કાગડા. ભાવનગર સ્ટેટના પ્રધાન હતા પ્રભુદાસ પટણી. મોટી ઉંમર થઈ ગઈ અને એમની માનું અવસાન થયું. સ્મશાન યાત્રા નીકળવાની તૈયારી, પણ પ્રભુદાસ પટણી બહુ રડે છે, અતિશય રડે છે. કોઈ રીતે છાના નથી રહેતા. બધા આવીને એને છાના રાખે છે, પણ કોઈ રીતે છાના નથી રહેતા. પછી કોઈ આવીને પૂછ્યું કે પ્રભુદાસ, કેમ આટલા બધા રડો છો? આ તમારી માની ઉંમર બહુ મોટી હતી, જાવા જેવડી હતી. પ્રભુદાસ પ્રધાનજી કહે છે કે મને ખબર છે કે મારી માની ઉંમર જાવા જેવડી હતી, પણ મને રડવું એ વાતનું આવે છે કે આજ પછી મને પ્રધાનજી કહીને ઘણા બોલાવશે, પ્રભુદાસજી કહીને ઘણા બોલાવશે, પટણીજી કહીને ઘણા બોલાવશે, પણ પ્રેમથી મારી આ બુઢી માં મને પ્રભુડીઓ કહીને બોલાવતી ને, આ પ્રભુડીઓ કહેવા વાળી મારી માં હવે નથી રહી. પછી એ મોટપની મજા મને કડવી લાગે કાગડા. માં એ માં છે. ભગવાન આ દુનિયામાં ઘરે ઘરે પહોંચી નથી શકતા, એટલા માટે ભગવાને માં બનાવી છે.
સાક્ષાત પરમાત્માનું રૂપ છે, ભગવાનનું રૂપ છે માં. અને કોઈ મહાત્માએ તો એવું કીધું કે માં છે ને માં એ ભગવાન કરતાંય મહાન છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને આપણા નસીબમાં સુખ અને દુઃખ બેય લખ્યા છે. આપણા જીવનમાં જે સુખ આવે છે એ વિધાતાએ લખેલા છે. વિધાતાએ ભગવાને આપણા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ બેય લખ્યા છે. પણ માં કાયમી માટે પોતાના સંતાનના જીવનમાં સુખ જ ઈચ્છે છે કે આ સુખી જ થાય, મારા દીકરાને જીવનમાં કોઈ જાતના કોઈ દુઃખ ના આવે. અહીંયા જેટલા પણ મા બાપ બેઠા છે બધાને હું પૂછું છું, તમે દિવસમાં 10-10 કલાક, 12-12 કલાક, 14-14, 15-15 કલાક મહેનત કરો છો. શું કામ? શું કામ મહેનત કરો છો? જેટલા પણ મા બાપ બેઠા છે ને બધાના હૃદયમાં ક્યાંક ની ક્યાંક એક વાત છુપાયેલી હોય કે જે દુઃખ અમે અમારા જીવનમાં ભોગવ્યા છે ને એ દુઃખ અમારા સંતાનોને ક્યારેય ન પડે એટલે અમે મહેનત કરીએ છીએ. જે સુખ અમને નથી મળ્યા એ અમારા સંતાનોને મળે. મને હમણાં નામ ભૂલાઈ ગયું, પણ હમણાં જ એક આઈપીએસ અધિકારી બન્યા છે ભાઈ, નાની ઉંમરનો છોકરો છે, સૌથી નાની ઉંમરમાં આઈપીએસ બનનાર આ વ્યક્તિ છે, મને નામ ભૂલાઈ ગયું છે. અને આઈપીએસ બન્યા પછી સૌથી પહેલી એની સ્પીચ હતી અને સ્પીચમાં એણે ઘણું બધું કીધું. પછી છેલ્લે બોલ્યો છે કે તમે મારા હાથમાં ઘડિયાળ જુઓ છો? એપલની વોચ પહેરી હતી. તમે મારા હાથમાં ઘડિયાળ જુઓ છો? બધા કે હા. તમને ખબર આ ઘડિયાળની કિંમત શું છે? આ ઘડિયાળ 60,000ની આવી છે. અને આ ઘડિયાળ હું આઈપીએસ બન્યો ને, સામે જે સોફા ઉપર બેઠો ને મારો બાપ, મારા બાપે હું આઈપીએસ બન્યો ત્યારે મને ગિફ્ટમાં આપી છે. અને હવે એના કાંડામાં જુઓ, એણે 300 રૂપિયાની ઘડિયાળ છેલ્લા 30 વર્ષથી પહેરી છે. આ મારો બાપ 300 રૂપિયાની ઘડિયાળ પહેરીને માણસે 30 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. અને હું આઈપીએસ બન્યો તો મારા બાપે રાજી થઈને મને 3 લાખની ઘડિયાળ, 60,000ની ઘડિયાળ આપી દીધી. કોઈ પણ મા બાપ મહેનત કરે, ભોગ આપે, એની પાછળ એનો ઈરાદો એક જ હોય કે અમારા સંતાનો સુખી થાય. બસ અમારા દીકરા હોય કે દીકરી હોય એને એની જિંદગીમાં ક્યારેય કંઈ તકલીફ ન પડે. કોઈ પણ મા બાપ હોય એટલા માટે જ મહેનત કરતા હોય. ભગવાન ઘરે ઘરે પહોંચી નથી શકતા એટલા માટે ભગવાને માં બનાવી. અને એટલે બોટાદકર લખે, પ્રભુના એ પ્રેમ તણી પૂતળી રેલો, જગથી જુદેરી એની જાત જો જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. માના તોલે બીજું કોઈ ના આવે. માના પ્રેમમાં ક્યારેય કોઈ ભેળસેળ નથી હોતી, કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો. સપૂત હોય કે કપૂત હોય, સંસ્કારી હોય કે કુસંસ્કારી હોય, સુબુદ્ધિ વાળા હોય કે કુબુદ્ધિ વાળા હોય, ગમે એવા સંતાન હોય, પણ મા માટે બધા સંતાન સરખા હોય. કોઈ દીકરાને વધારે પ્રેમ કરે ને કોઈ દીકરાને ઓછો પ્રેમ કરે, આવું મામાં ક્યારેય ના આવે. માં આવું ન કરી શકે. માનો પ્રેમ તો બધા માટે એક સરખો હોય. કોઈ માટે વધારે ને કોઈ માટે ઓછો એવું ન બને. આ છે માં. કપિલ નારાયણ ભગવાનનું આવું જ્ઞાન સાંભળી, પ્રેમ સભરાવી વાણી સાંભળી અને માં દેવહૂતિ રડવા લાગ્યા. માં રડે છે અને આ રડવાથી સિદ્ધપુર પાટણમાં એક સરોવર બની ગયું. આ આંસુ હર્ષના હતા, હરખના હતા. અને સરોવર બન્યું. એ સરોવરનું નામ થયું હર્ષ બિંદુ સરોવર. કારણ કે હર્ષના બિંદુઓમાંથી બન્યું ને, એટલે હરખના આંસુમાંથી બન્યું એટલે હર્ષ બિંદુ સરોવર. આજે છે સિદ્ધપુર પાટણ તમે જાઓ ને તો તમને એના દર્શન થાય. હર્ષ બિંદુ સરોવર. સિદ્ધપુર પાટણે માતૃ ગયા છે. મા માટે શ્રાદ્ધ કરવું હોય તો સૌથી શ્રેષ્ઠ જગ્યા સિદ્ધપુર પાટણ. આપણે ત્યાં 3 ગયા છે, માતૃ ગયા, પિતૃ ગયા અને દેવ ગયા. સિદ્ધપુર પાટણ માતૃ ગયા છે. માનું શ્રાદ્ધ કરવાની શ્રેષ્ઠ જગ્યા. દેવહૂતિ દેવી
હવે ત્રીજા દીકરી, આ દેવહૂતિ દેવીની કથા. ત્રીજા દીકરી એનું નામ છે પ્રસૂતિ દેવી. આકુતિ દેવીના લગ્ન રુચિ નામના પ્રજાપતિ સાથે થયા. દેવહૂતિના લગ્ન કરદમ ઋષિ સાથે થયા. અને ત્રીજા દીકરી પ્રસૂતિ દેવી એના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા. બ્રહ્માનો દીકરો દક્ષ પ્રજાપતિ, એની સાથે મનુ મહારાજની દીકરી પ્રસૂતિ દેવીના લગ્ન થયા. અને એને ત્યાં 16 દીકરીઓ જન્મી છે. 16 દીકરો એકેય નહીં, 16 દીકરીઓ. આ દક્ષ પ્રજાપતિ છે ને એ થોડોક અભિમાની છે, અને કદાચ એટલા માટે એને ત્યાં 16 દીકરીઓ જન્મી છે. આપણે ત્યાં જે અહીંયા વડીલો બેઠા છે ને, પેલી જૂના જમાનાની આપણી એક કહેવત હતી કે જે બહુ અભિમાની હોય ને, બહુ અભિમાની, એને ત્યાં ભગવાન જાજી જોગ માયા દે. જે કોઈને ન નમે કુમારને તો નમે ને. 16 દીકરીઓ દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં. એમાંથી 13 દીકરીઓના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિએ ધર્મ સાથે કરાવ્યા છે. 14મી દીકરી એનું નામ છે સ્વાહા, એના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ નારાયણ સાથે કરાવ્યા છે. એટલે આજે તમે જ્યારે યજ્ઞમાં આહુતિ આપો ત્યારે બોલવું જ પડે, ઓમ અગ્નયે નમઃ સ્વાહા. બોલીએ ને સ્વાહા. આ સ્વાહા દેવી યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનના પત્ની છે. 15મી દીકરી જેનું નામ છે સ્વધા, અને એનો વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિએ પિતૃઓ સાથે કરાવ્યા છે. એટલે આજે પણ જ્યારે બ્રાહ્મણો પિતૃ તર્પણ કરાવે, પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ કરાવે, નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ કરાવે, પંચબલિ શ્રાદ્ધ કરાવે. પંચબલિ શ્રાદ્ધ બહુ ઉત્તમ છે પિતૃઓ માટે. પિતૃનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આમ તો ઘણી બધી વસ્તુ બતાવી, પણ 2 વસ્તુ બહુ શ્રેષ્ઠ છે. સૌથી પહેલું ભાગવત સપ્તાહ. ભાગવત સપ્તાહથી ઉત્તમ સાધન પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટે બીજું એકેય નથી, પણ થોડુંક ખર્ચાળ છે. આના કરતા ઓછા ખર્ચામાં તમારે પિતૃઓને ઉદ્ધાર આપવો હોય તો બીજું સાધન છે ને એ બહુ ઉત્તમ છે, અને એનું નામ છે પંચબલી. અમારા હેમંતભાઈ શાસ્ત્રીજી જ્યાં બેઠા છે, આપણા કથાના જે આચાર્ય છે, બહુ સરસ પંચબલી કરાવે. એમાં પ્રેત બલિ આવે, એમાં નારાયણ બલિ આવે, એમાં ભૂત બલિ આવે, એમાં કાગ બલિ આવે, અને એમાં નાગ બલિ આવે. 5 બલિ એટલે પંચબલી. અને પિતૃઓનું સપ્તાહ પછી બીજો નંબર એનો આવે. સપ્તાહ બધા ન કરી શકે, પણ આ કદાચ આપણને પરવડે. પિતૃ કાર્ય જ્યારે હાલતું હોય ને એમાં જ્યારે પિતૃઓનું તર્પણ આવે ત્યારે ભૂદેવો બોલે, ઓમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સ્વધા નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મૈ સ્વધા નમઃ. આ 15મી દીકરી એનું નામ સ્વધા, એના લગ્ન પિતૃઓ સાથે કરાવ્યા છે. અને 16મી દીકરી સૌથી નાની દીકરી એનું નામ છે સતી, અને આ સતીના લગ્ન, સતીના વિવાહ ભગવાન મહાદેવજી સાથે કરાવ્યા છે. સતી અને શિવનું દાંપત્ય સુંદર ચાલે છે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ. સુંદર રીતે દાંપત્ય જીવન ચાલે છે. પતિ પત્ની બંને સત્સંગ કરે છે. ભગવતી સતી અનેક જાતના પ્રશ્નો પૂછે છે ભગવાન મહાદેવજીને, અને ભગવાન મહાદેવજી એ દરેક પ્રશ્નોના પ્રેમપૂર્વક જવાબ આપે છે. અરે આખી રામાયણની કથા કીધી છે ભગવાન મહાદેવજીએ સતીને. રામાયણની કથા આખી કીધી છે. શિવ દાંપત્ય સરસ ચાલે છે. એક વખત બનવા કાળ બન્યું એવું કે દેવતાઓની સભા ભરાઈ છે. બધા દેવતાઓ આવ્યા છે આ સભામાં. કોઈ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવાની હતી. બધા દેવતાઓ ભેળા થયા છે. ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ, વરુણ, વાયુ, કુબેર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, દેવતાઓનો સમાજ, મુખ્ય દેવતાઓ બેઠા છે. અને એવામાં અચાનક આ દેવતાઓની સભામાં દક્ષ પ્રજાપતિ આવે છે. દક્ષ પ્રજાપતિ એટલે ઊંચું સ્થાન, ઊંચો હોદ્દો, પ્રજાઓનો પતિ, અધિપતિ, એને કહેવાય પ્રજાપતિ. ઊંચું સ્થાન છે, ઊંચો હોદ્દો છે. દક્ષ પ્રજાપતિને સભામાં આવેલા જોઈ અને બધા જ દેવતાઓ પોતાની જગ્યાથી ઊભા થઈ જાય છે દક્ષ પ્રજાપતિને માન આપવા માટે. પણ આ દક્ષ પ્રજાપતિ અભિમાની માણસની તકલીફ એ હોય કે કેટલા ઊભા થયા છે એ ન જોયું, કોણ કોણ ઊભું નથી થયું એને પેલા જોયું.
આમ સભામાં નજર ફેરવે, બધા ઊભા થયા છે, પણ 3 દેવતા ઊભા નથી થયા. કોણ? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, મહાદેવ. આ 3 દેવતાઓ ઊભા નથી થયા. બ્રહ્માની સામે જોઈને દક્ષ પ્રજાપતિ મનથી એવું વિચારે કે આ તો મારો બાપ છે. દીકરો સભામાં આવે અને બાપ ઊભા ન થાય તો હાલે, એનું ખોટું ન લાગ્યું. વિષ્ણુ ભગવાન સામે જોઈને દક્ષ પ્રજાપતિ વિચારે કે આ તો મારા બાપનોય બાપ. મારું સર્જન બ્રહ્માજીએ કર્યું, પણ બ્રહ્માજીનું સર્જન આ નારાયણે કર્યું છે, એટલે ભગવાન નારાયણનું ખોટું ન લાગ્યું. પણ મહાદેવની સામે જોઈ અને દક્ષ પ્રજાપતિને ખોટું લાગી ગયું કે આ તો મારો જમાઈ છે. સસરા સભામાં આવે અને જમાઈ ઊભા ન થાય એમ કઈ થોડું હાલે. આ જમાઈએ મારું અપમાન કરી નાખ્યું. ક્રોધે ભરાય અને દક્ષ પ્રજાપતિ ભરી સભામાં ભગવાન મહાદેવજીને 13 ગાળ આપે છે. અપમાનજનક શબ્દો કહે છે. કોણ જાણે ક્યાં ધ્યાન હોય છે ને સાવ ગાફેલ છો, સાવ બેભાન, ભૂતની હારે રહીને ભૂત જેવા થઈ ગયા છો. અપમાનજનક આવા 13 શબ્દો કીધા દક્ષ પ્રજાપતિએ ભગવાન મહાદેવજીને. અને મહાદેવજી બેઠા બેઠા હસે છે. કોઈએ જઈને કીધું કે ઓલા તમને ગાયડું દે છે, મહાદેવ હસો છો શું? આ તો મહાદેવ છે ને કરુણાનો અવતાર. આપણે બોલીએ ને કર્પૂર ગૌરમ કરુણા અવતારમ. ભગવાન મહાદેવજીનું વર્ણન છે આ શ્લોકમાં. કર્પૂર ગૌરમ, જેવો કપૂરનો રંગ હોય ને એવો મહાદેવજીના શરીરનો રંગ છે. કર્પૂર ગૌરમ કરુણા અવતારમ, અને કરુણાનો અવતાર છે ભગવાન મહાદેવજી. કોઈ જઈને કીધું કે તમારા સસરા તમને ગાયડું દે છે. ભગવાન મહાદેવજી હસતા હસતા કહે કે જે પોતાનો કાળજાનો કટકો દે ને એ કોક દીક 2 કટકે દે. કઈ બોલ્યા નથી. ભગવાન મહાદેવજી એક શબ્દ વળતો નથી બોલ્યા, સીધા આવી ગયા કૈલાસમાં. કઈ શબ્દ બોલ્યા તો નથી. એટલું જ નહીં, મહાદેવજીએ ઘરે આવીને સતીને વાતે નથી કરી કે તમારા પિતાએ મારું આવડું મોટું અપમાન કરી નાખ્યું. હવે શિવની જગ્યાએ તમારા મારા જેવો કોઈ જીવ હોય તો આ બાજુ બેઠા છે એ લોકોને પૂછું છું કે આપણે કોઈ પ્રસંગમાં ગયા હોય અને ઘરવાળા હારે ન આવ્યા હોય, સસરાજી ત્યાં પ્રસંગમાં મળી જાય અને આટલા બધા માણસોની વચ્ચે આપણું અપમાન કરી નાખે તો આપણે ઘરે જઈને શું કરીએ? કરીએ, કારણ કે આપણે જીવ છીએ. પણ મહાદેવજી એવું કંઈ નથી કર્યું, કારણ કે શિવ છે. શિવ અને જીવ એમાં આ તફાવત સામાન્ય. મને એક સાહિત્યકારે પૂછતા હતા કે શાસ્ત્રીજી, શિવ અને જીવ એમાં શું તફાવત? મેં કીધું શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ તો ઘણા તફાવત છે. મુझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में. તો કે એમ નહીં, થોડુંક હાસ્ય કલાકાર છું ને એટલે મેં તો એવી શોધ કરી હોય ને. મેં કીધું ભાઈ હાસ્યની દ્રષ્ટિએ શિવ અને જીવમાં શું તફાવત મને નથી ખબર, તમે કયો. એટલે એ ભાઈએ કીધું કે જેને ગુગળ ગમે, ગુગળનું ધૂપ મહાદેવને બહુ ગમે, જેને ગુગળ ગમે એ શિવ અને જેને ગૂગલ ગમે એ જીવ. માણસોને ગૂગલ બહુ ગમી ગયું છે. પેલા ક્યાંક કોકને ઘરે જવું હોય તો રસ્તામાં જે હોય એમને પૂછતા કે ભાઈ આ અહીંયા જવું હોય, આ સોસાયટીમાં જવું હોય, આ શેરીઓમાં જવું હોય તો કેવી રીતે જવાય ને હવે ગૂગલને પૂછે છે કે આમ જવું હોય તો કેમ જવાય. એટલે ઘરે મા બાપ બેઠા છે એને પૂછો ને. જીવ અને શિવ એમાં આ તફાવત. ભગવાન મહાદેવજીએ જરાય વાત નથી કરી, કોઈ વાત જ નહીં. પણ આ બાજુ દક્ષ પ્રજાપતિને હજુ મનમાં વસવસો રહી ગયો છે. મહાદેવનું ભરી સભામાં આવડું મોટું અપમાન કરી નાખ્યું અને તોય સંતોષ નહોતો. તેણે બીજું આયોજન કર્યું. એક હરિદ્વારમાં કનખલ નામનું ક્ષેત્ર છે. સ્નાત્વા કનખલે તીર્થે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે.
કનખલ નામના ક્ષેત્રમાં એક બૃહસ્પતિ સ્રવ નામના યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. બહુ વિશાળ, બહુ મોટો યજ્ઞ, અને બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ આપ્યું, પણ પોતાની સગી દીકરી અને સગા જમાઈને આમંત્રણ ન આપ્યું. બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ, પણ પોતાની સગી દીકરીને જમાઈને આમંત્રણ નહીં. અને બધા દેવતાઓ જાય છે. કોઈ પોતાના ઘોડા ઉપર બેસી અસવાર થઈ અને ત્યાં યજ્ઞમાં જાય, કોઈ હાથીની અંબાડી ઉપર કોઈ દેવતાઓ બેસીને જાય, કોઈ પાસે પોતપોતાના રથ હતા, એ દેવતાઓ રથ ઉપર આરૂઢ થઈ અને યજ્ઞમાં પહોંચે. અમુક અમુક દેવતાઓ પાસે પોતાના પ્રાઇવેટ વિમાન હતા. એ બધા દેવતાઓ પોતાના વિમાનમાં બેસી અને કનખલમાં જાય છે દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં, કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ આપ્યું હતું. અને જો દેવતાઓમાં બધા સારા નથી હોતા, એમાં અમુક અપલખણા હોય. અમુક અમુક દેવતાઓએ શું કર્યું, પોતાના વિમાનમાં બેઠા, રસ્તામાં કૈલાસ ધામ નહોતું આવતું તોય લીધું. ભલે આમ થોડોક આમ મોટો રાઉન્ડ થઈ જાય પણ તોય, નહીતર જવાતું તું આમ સીધું, આમ સીધો પટ્ટો હતો, પણ તોય વાયા કૈલાસ થઈને પછી આમ ગયા. કૈલાસ ઉપરથી પોતાનું વિમાન કાઢે અને ઉપર ઉભા ઉભા વાતો કરે કે હાલો હાલો કનખલ જઈએ. દક્ષ પ્રજાપતિ બહુ મોટો બૃહસ્પતિ સ્રવ નામનો યજ્ઞ કરે છે અને બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ આપ્યું. બધા દેવી દેવતાઓને આમંત્રણ આપ્યું અને દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ કરે છે. આ ઉપર બોલાતા શબ્દો નીચે માં સતીએ સાંભળી લીધા અને સીધા સતી ગયા છે ભગવાન શિવ પાસે કે મારે મારા પિતાના ઘરે જાવું. મહાદેવજી કે શું કામ? તો કે મારા બાપને ત્યાં બહુ મોટો યજ્ઞ થાય છે, બૃહસ્પતિ સ્રવ નામનો, બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે. ભગવાન મહાદેવજી કે આપણને આમંત્રણ આપ્યું? સતી કે ના. તો મહાદેવજી કે આમંત્રણ વિના કોઈ જગ્યાએ જવાય નહીં, આપણું માન ઘટી જાય. આપણને આમંત્રણ નથી તો ન જવાય. તો સતીએ શું કીધું ખબર? નાથ, ભોળાનાથ, અમુક જગ્યાએ માણસ આમંત્રણ વિના જઈ શકે. એક બેનને ભાઈના ઘરે જવું હોય તો એમાં કઈ આમંત્રણની જરૂર નહીં, બેન ભાઈના ઘરે ગમે ત્યારે જઈ શકે. એક શિષ્યને ગુરુના ઘરે જવું હોય તો એમાં કઈ આમંત્રણની જરૂર નહીં, શિષ્ય ગુરુને ત્યાં ગમે ત્યારે જઈ શકે. અને એક દીકરીને બાપના ઘરે જવું હોય તો એમાં કઈ આમંત્રણની જરૂર ન હોય, દીકરી બાપના ઘરે ગમે ત્યારે જઈ શકે. ભગવાન મહાદેવજી કહે છે કે સતી યદિ વ્રજિષ્યત્યત્યહાય મદવચો ભદ્રમ ભવત્યા ન તતો ભવિષ્યતિ. હે સતી, તમે મારા વચનોનું ઉલ્લંઘન કરી હું ના પાડું છું અને તેમ છતાંય તમારા પિતાને ત્યાં જશો ને તો તમારું, મારું કે દક્ષનું કોઈનું કલ્યાણ નહીં થાય, બધાનું અકલ્યાણ થશે, બધાએ કંઈક ગુમાવવું પડશે. સ્વયં કલ્યાણના દેવ એવું કહે છે કે કલ્યાણ નહીં થાય. તો સતીએ સમજવાની જરૂર હતી, સતીએ એ વાત માનવાની જરૂર હતી. પણ આપણે ત્યાં ચાર હઠ પ્રખ્યાત છે, તમને ખબર છે ને? ચાર હઠ પ્રખ્યાત છે. એક યોગી હઠ, એક રાજ હઠ, એક બાળ હઠ અને ચોથી કઈ? કેટલા ઈમાનદાર છે બોલો, સ્વીકારે છે. હા, ઈ તમે કીધું ને ઈ. મહાદેવે બહુ સમજાવ્યા પણ તોય સતી માન્યા નથી અને સતી ગયા છે સીધા કનખલમાં, જ્યાં યજ્ઞ ચાલે છે ત્યાં. ભગવાન મહાદેવજીને ખબર હતી કે જરૂર કંઈક અઘટિત ઘટના ઘટશે, ન બનવાનું કંઈક થવાનું છે. ભગવાન મહાદેવજીએ નંદિકેશ્વર ભગવાનને પાછળ મોકલ્યા છે કે તમે જાઓ, કોઈ અઘટિત ઘટના ન બને એનું ધ્યાન રાખજો. નંદિકેશ્વર ભગવાન પાછળ ગયા. આ બાજુ સતી કનખલ આવ્યા, જે જગ્યાએ યજ્ઞશાળા છે, બૃહસ્પતિ સ્રવ નામના યજ્ઞની યજ્ઞશાળા, અને યજ્ઞના દ્વાર સુધી પહોંચ્યા સતી. સતીએ અંદર પ્રવેશ કર્યો. દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞમાં બેઠા છે. યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં એનું ધ્યાન ઓછું છે અને યજ્ઞશાળાના દ્વાર ઉપર એનું ધ્યાન વધારે છે કે કોણ આવે છે ને કોણ જાય છે. ખાલી રાહ એટલી જ જુએ છે કે મહાદેવ દેખાય છે કે નહીં. જેવા મહાદેવ દેખાય એટલે બધું બંધ કરાવી દઈશ અને હું પૂછીશ કે તમને અહીંયા કોણે બોલાવ્યા? મેં તમને આમંત્રણ આપ્યું હતું, તમે શું કામ આવ્યા? આમંત્રણ વિના કોઈ જગ્યાએ જવાય?
બસ આટલું કહેવા માટે, આટલું અપમાન કરવા માટે એણે અધર્મ આચર્યો હતો, અધર્મ આદર્યો હતો, આટલું જ કહેવા માટે. અને બ્રાહ્મણોને કીધું કે ખબરદાર, વિધિમાં તમારે કોઈ જગ્યાએ મહાદેવનો મંત્ર નથી બોલવાનો, મહાદેવનું સ્થાપન નથી કરવાનું. તમને આવડે ને તો મહાદેવની નિંદા કરજો, પણ મહાદેવના શ્લોકો ન બોલતા, મહાદેવના મંત્રો ન બોલતા. બ્રાહ્મણોને ના પાડી દીધી, મહાદેવનું સ્થાપન નહીં, મહાદેવના મંત્રો નહીં, ને મહાદેવની નિંદા કરવાની. સતી આવ્યા યજ્ઞશાળાના દ્વાર ઉપર. દક્ષએ જોયું કે દીકરી આવી છે પણ જમાઈ નથી આવ્યા. તરત પોતાનું મોઢું ફેરવી લીધું. અને સતીને હવે અફસોસ થાય છે કે પતિએ કીધું તું કે આમંત્રણ વિના જવાય નહીં. હું મારા બાપના ઘરે આવીને મારા બાપે મારી સામેથી મોઢું ફેરવી લીધું. આવું એમે ન કીધું મારા બાપે. દીકરી ઘરે આવે અને બાપ મોઢું ફેરવી લે, આ બધાથી દુનિયામાં સહન થાય, પણ એક દીકરી જિંદગીમાં ક્યારેય સહન ન કરી શકે. બાપ મોઢું ફેરવે ને એ દીકરીથી સહન ન થાય. દક્ષ પ્રજાપતિએ સતી સામેથી મોઢું ફેરવી લીધું છે. પોતાનું અપમાન થયું, પણ આ તો સ્ત્રી છે ને, સહન શક્તિની મૂર્તિ કહેવાય સ્ત્રી. સ્ત્રીઓ પોતાના જીવનમાં જે સહન કરે ને સાહેબ, એ કોઈ સહન ન કરી શકે. ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મરહતી. કોઈ દીકરી નાની હોય ત્યારે બાપ કી એમ કરવાનું. આ સ્ત્રી જીવનની વિડંબના છે, એ તમને કહું છું. દીકરી નાની હોય ત્યારે બાપ કી એમ કરવાનું. એ દીકરી મોટી થાય, એના લગ્ન થાય પછી પતિ કી એમ કરવાનું. પતિ એમ કે દિવસ તો દિવસ, પતિ એમ કે રાત તો રાત. અને પછી એ સ્ત્રી વૃદ્ધ થાય પછી એના દીકરા દીકરીઓ કે એમ કરવાનું. ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મરહતી. સહન શક્તિની મૂર્તિ છે. સ્ત્રીઓ પોતાના જીવનમાં જે ત્યાગ કરે ને, એ ત્યાગ કોઈની સરખામણી નથી કરતો. અહીંયા જુઓ, વ્યાસપીઠથી, વ્યાસપીઠ ક્યારેય કોઈની સરખામણી ન કરે. વ્યાસપીઠ માટે બધા સરખા હોય, પણ આપણે સમાજમાં જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં લગભગ પ્રાયઃ આવું જ જોવા મળે. આપણે સ્ત્રી જે સહન કરે છે, સ્ત્રી જે ત્યાગ કરે છે, એ કદાચ પુરુષ ન કરી શકે. એક જ ઝાટકે, એક જ દિવસમાં પોતાના બાપનું ઘર મૂકી અને પરાયે ઘેર જાય છે. ત્યાંના લોકો કેવા છે, ત્યાંના લોકોનો સ્વભાવ કેવો છે, કંઈ ખબર નથી. બાપના ઘરે દીકરી કેતી એમ થાય, અને ત્યાં બધા કેમ દીકરીને કરવાનું. એક જ દિવસમાં, એક જ ઝાટકે ત્યાગ. આ ત્યાગ કરવાની શક્તિ ભગવાને સ્ત્રીઓને આપી છે. ખાલી આમ જસ્ટ ઇમેજિન, તમે જરા કલ્પના કરો કે સાસરે જવાનું આ બહેનોનું ના હોત અને ભાઈઓનું હોત તો શું થાત. લગ્ન થાય ને પછી વિદાય થતી હોય ને, વરરાજાને બધા વડાવવા જાય ને વિદાય આપે ને, હારે જાય વરરાજા, એ રોતા હોય ને કેવા લાગે વિદાયમાં. અમુક અમુક તો 4-5 દિન પાછા આવે હો, કારણ કે આ માતાઓ સહન કરી શકે, આપણું કામ નહીં આ બધી સહન કરવાની. આ આપણી ત્રેવડ નથી. સહન શક્તિની મૂર્તિ છે સ્ત્રી. સતીએ જોયું કે મારું અપમાન થયું છે, પણ સતી પોતાનું અપમાન સહન કરી જાય છે, પણ પછી યજ્ઞશાળામાં નજર ફેરવે છે. નજર ફેરવે ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા તો મારા પતિનું અપમાન છે. કોઈ જગ્યાએ મહાદેવનું સ્થાપન નહીં. મંત્રો સાંભળે, અમુક જગ્યાએ સતીને ખબર હોય કે અહીંયા મહાદેવનો મંત્ર આવવો જ જોઈએ, પણ બ્રાહ્મણો મહાદેવનો મંત્ર કાપી નાખે છે. મહાદેવનો મંત્ર નથી બોલતા, આકડનો મંત્ર બોલવા લાગે. પૂષા નામના દેવતા ખડખડાટ હસે છે મહાદેવની નિંદા કરીને. ભૃગુ નામના ઋષિ એ પોતાની દાઢી ઉપર તાવ દે છે મહાદેવનું અપમાન કરીને. અમુક અમુક ત્યાં બેઠા હતા દેવતાઓ, બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ મહાદેવની નિંદા કરતા હતા, કારણ કે દક્ષએ બધાની મતિ ભ્રમિત કરી નાખી હતી. આજની ભાષામાં બ્રેઇન વોશ કે ને, હા, એ
સતીથી આ સહન ના થયું. પોતાનું અપમાન તો સહન કર્યું સતીએ, પણ મહાદેવનું અપમાન સહન ન થયું. અને યજ્ઞશાળામાં બધાની સામે સતી બધાને શ્રાપ આપે છે. આજે જગદંબા માં ક્રોધે ભરાયા છે. જેના ભ્રૂભંગ માત્રથી આ સંસાર, આ બ્રહ્માંડ હતું નહોતું થઈ જાય, આજે એ જગદંબા કોપે ભરાયા છે. કર રૂપ કરાડમ નહદ નતાડમ ભગતા ભારમ વિકરાડમ દંડાક ડમાડમ ઝોમ બજાડમ. માં જગદંબા ક્રોધે ભરાઈને કહે છે કે સાંભળો, જેણે જેણે શિવની નિંદા કરી, મારા પતિની નિંદા કરીને એની જીભ કપાશે. જેણે મારા પતિની સામે આંગળી ચીંધી, એના બાવડા સહિત હાથ કપાશે. અને હે બાપ, તારી બુદ્ધિ બગડી, તારું મસ્તક કપાશે. ભરી સભામાં જેણે જેણે શિવની નિંદા કરી, શિવ માટે અપશબ્દ બોલ્યા હતા, બધાને શ્રાપ આપી અને યજ્ઞની બળતી જ્વાળાઓમાં સતી હોમાઈ જાય છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય નો જપ કરતા 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 ભગવતી સતી એ યજ્ઞની બળતી જ્વાળાઓમાં હોમાઈ જાય છે, પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દે છે. નંદિકેશ્વર ભગવાને આ જોયું અને દોડતા દોડતા સીધા કૈલાસમાં ગયા છે. અને ભગવાન મહાદેવજીને કહે છે કે પ્રભુ ગજબ થઈ ગયો, ભગવતી સતીએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દીધો. દક્ષ પ્રજાપતિએ તમારું અપમાન કર્યું અને માં સતીથી આ સહન ન થયું, એણે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દીધો, યજ્ઞની બળતી જ્વાળાઓમાં પોતાના દેહને હોમી દીધો. અને આટલું સાંભળીને ભગવાન મહાદેવજી ત્રાડ નાખીને ઊભા થયા છે. પોતાના જટામુકુટને ખોલી નાખ્યો છે ભગવાન. જોર જોરથી શંખ વગાડે, શૃંગીઓના નાદ કરે છે અને પોતાની જટામાંથી એક લટ લઈ અને જમીન ઉપર પછાડે છે અને એમાંથી વીરભદ્રને ઉત્પન્ન કરે છે. વીરભદ્રને કહે છે, વીરભદ્ર કનખલમાં જાઓ અને દક્ષના યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરો. વીરભદ્ર ત્યાં જાય છે ને આ બાજુ ભગવાન મહાદેવજી ક્રોધે ભરાઈ આવેગ અને આવેશમાં એક નૃત્ય રમે છે. ભગવાન મહાદેવજી ક્રોધે ભરાઈને એટલે નાચે. અને શાસ્ત્રોમાં આ નૃત્યને, આ નાચને નામ આપવામાં આવ્યું છે તાંડવ. કરે છે શિવ એટલે શિવ તાંડવ. આપણે ત્યાં ઘણા બધા શિવ તાંડવ મળે છે. રાવણ રચિત તાંડવ, શિવ પુરાણમાં બાણાસુર રચિત તાંડવ. ગુજરાતી સાહિત્યમાં બાજુ આવો એટલે કવિ પિંગળનું તાંડવ, દુલાભાયા કાગનું તાંડવ, કેટલા બધા તાંડવ મળે છે. ભગવાન મહાદેવજી પોતાના જટા મુકુટને ખોલી, પોતાનું ત્રીજું નેત્ર ખોલી અને એમાંથી અગ્નિની બળતી જ્વાળાઓ નીકળે છે. અને આ બાજુ રાવણ ભગવાન મહાદેવજીના આ નાચનું, આ નૃત્યનું વર્ણન કરે છે. જોર જોરથી રાવણ નગારા વગાડે. રાવણને 10 શીશ અને 20 ભુજ, 20 હાથ છે રાવણને અને 10 માથા છે. આ 10 માથા ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરે અને 20 હાથેથી જોર જોરથી નગારા વગાડે અને રાવણ ભગવાન મહાદેવજીનું તાંડવ ગાય. શૃંગ સમ વિશાલ જટાજૂટ ચંદ્રબાલ, ગંગ કી તરંગ માલ વિમલ નીર ગાજે. લોચન ત્રય લાલ લાલ ચંદન સે કોરી બાલ, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वरसाजे. मुंडन की कंठमाल सर्पकंठ भुज विशाल, भस्म लगे अंग भाल रुद्र रूप राजे. बम बम बन डमरू बाज, डम 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 डमरू बाज, नाद वेद स्वर्ण सुजात शंकर महाराज आय. तांडव नाचे रे जिरे महाराज आज तांडव नाचे. ભગવાન મહાદેવજી આવેગ અને આવેશમાં આવીને નાચ રમે છે, નૃત્ય કરે છે અને રાવણનું વર્ણન કરે છે. जल प्रवाह पावित स्थले जले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका. डम 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 निनाद डमर वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव शिव. जटाकटा संभ्रम भ्रमनिलिंप निर्जरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि.
गगद गगद गजवल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम आता रावणના શબ્દ રાવણ આવી રીતે વર્ણન કરે અને હવે કવિ પિંગળ ચારણી સાહિત્યમાં વર્ણન કરે ભગવાન મહાદેવજીના તાંડવનું શૃંગ शैल श्रृंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की रंग माल विमल नीर गाजे है लोचन त्रय लाल लाल चंदन से कोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वरसाजे मुंडन की कंठमाल विलसित हृदय कुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे डम 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 डमरू बाज बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुजाता शंकर महाराज आया तांडव नाचे गिरे भोले महाराज आज आप देखिए आप बंद થઈ ગયા છે આગળના ના બંધ થઈ ગયા છે भगवान महादेव जी आवेग ने आवेश में आवीने नृत्य रमे लपट कहे शीस पाल द्वीप कहे चंद्रभाल वहे गंग जटा माल रुंड माल साजे भ्रुकुटी तय नेत्र लाल सर्प कंठ भुज विशाल भस्म लगे अंग बाल रुद्र रूप राजे धाधिलांग दिरकिट दिलांग बाजे मधुर विराट सरस्वती सुर साजे डम 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 डमरू बाज बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुजात शंकर महाराज आया तांडव नाचे रे भोले महाराज आज तांडव नाचे रे शिवजी महाराज आज तांडव नाचे आई मुंडुल रुके ओम ए अय्य उत्पटत ओम हयवरटण लोम लोम रहवि लोम साजे यम गण नम जपई गड़द सुजब गड़द सु कप जटत जटत कपयु सहसूल राचे इमिडी मिडी सूत्र जाल 14 संख्या विशाल ओ डर डर हर 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 ब्रह्म वेद वाचे है बम 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 डमरू बाज डम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुजात शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे जिरे भोले महाराज आज तांडव नाचे भगवान महादेव जी आवेग અને આવેશમાં આવીને નૃત્ય રમે છે પોતાની જટામાંથી એક લટ પછાડી અને વીરભદ્રને ઉત્પન્ન કરે કહે છે વીરભદ્ર કનખલમાં જાઓ દક્ષ પ્રજાપતિ જ્યાં યજ્ઞ કરે છે ત્યાં જાઓ અને દક્ષના યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરો એ યજ્ઞનો નાશ કરો ભગવાન મહાદેવજી એ યજ્ઞ કરતા છે યજ્ઞ ભૂખ છે યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા વાળા છે યજ્ઞમાંથી ભાગ લેવા વાળા છે યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરવા વાળા નથી પણ આવી રીતે અધર્મ પૂર્વક જો યજ્ઞ થતો હોય ને તો ભગવાન મહાદેવજી પણ એવા યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરે છે યજ્ઞની પરંપરાને તમે ધ્યાનમાં ન રાખો યજ્ઞના નીતિ નિયમોને ધ્યાનમાં ન રાખો તો સ્વયં ભગવાન મહાદેવજી પણ એ યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરે છે વીરભદ્ર પહોંચ્યા છે કનખલમાં જેણે જેણે શિવની નિંદા કરી હતી એની જીભ ખેંચીને કાઢી લીધી છે શિવની સામે જેણે જેણે આંગળી ચીંધી હતી બાવડા સહિત એના હાથ કાપી નાખ્યા છે અંતે ખડગ લઈ અને દક્ષ પ્રજાપતિ પાસે આવે છે વીરભદ્ર એક જ ઝાટકે દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું એના ધડથી અલગ કરી અને યજ્ઞકુંડમાં હોમી દે છે કોઈએ કીધું કે વીરભદ્ર દેવ આવું ન કરાય માથા કાપીને થોડા કઈ હવનમાં હોમાતા હશે વીરભદ્ર હસતા હસતા કે બીડું હોમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હતો મુહૂર્ત વયું જતું હતું
ગડગડિયું આ ભાગાભાગી થઈ ગઈ, હું આવ્યો એમાં અહીંયા ભાગાભાગી થઈ ગઈ. ગડગડિયું મળતું નહોતું તે આનું કાપીને હોમી દીધું, આ ગડગડિયું જ હતું. 18 વર્ણ આવીને ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાન મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરે છે. અંતે ભગવાન મહાદેવજી, એ તો આશુતોષ છે. આશુ એટલે જલ્દી, તોષ એટલે રાજી થનારા. જે બહુ જલ્દી રાજી થઈ જાય ને એને આશુતોષ કહેવાય. આપણે ભગવાનને શું કહીએ? ભોળાનાથ. મહાદેવને ભોળાનાથ કહીએ. પોતે ભોળા છે એટલે નહીં, જે ભોળા છે એના નાથ છે. જેનું કોઈ નથી એના ભોળા નાથ છે. અનાથોનો નાથ મારો ભોળિયો નાથ. કાશીના કવિ કેશવ કહે, હર હર કહત હરત કલેશ સબ ઓર ગાલ કો બજાયો નિહાલ કરી દેતે હૈ. આ ભગવાન મહાદેવજી. બીજા બધા દેવતાઓને તમારે પ્રસન્ન કરવા હોય, રાજી કરવા હોય તો એના ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ લગાવવા પડે, યજ્ઞો કરવા પડે. પણ ભગવાન મહાદેવજી એક લોટા જલ કી ધાર, એક પત્ર, એક પુષ્પ, એક લોટા જલ કી ધાર, દયાલુ રીજ કે દેત હે ચંદ્ર મૌલી ફલ ચાર. કાંઈ જોઈએ નહીં ભગવાન મહાદેવજીને રાજી કરવા. એક લોટો પાણી, એક બીલીપત્ર અને એક પીળું કરેણનું ફૂલ, આટલું લઈ જાઓ ત્યાં તો ભગવાન મહાદેવજી રાજી રાજી થઈ જાય છે. આટલા દયાળુ છે ભગવાન મહાદેવજી. બહુ જલ્દી રાજી થઈ ગયા. 18 વર્ણ આવીને ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરે, કહે કે આ દક્ષની ભૂલને માફ કરો. ભગવાન મહાદેવજી કહે, કામ કરો, ઈશાન ખૂણામાં જાઓ, તમને એક અજ એટલે કે બકરો મળશે, એનું મસ્તક કાપીને લઈ આવો. શિવગણો ઈશાન ખૂણામાં જાય, ત્યાં એક બકરો મળ્યો, એનું મસ્તક કાપી અને લઈ આવે છે. દક્ષ પ્રજાપતિ ઉપર એક મસ્તક લગાવવામાં આવ્યું. ભગવાન મહાદેવજી સંજીવની દ્વારા જલ છાંટી અને દક્ષ પ્રજાપતિને સજીવન કરે છે. અને હવે સદબુદ્ધિ આવી છે દક્ષ પ્રજાપતિને. ઓલું અભિમાની મસ્તક હતું ને એ કપાઈ ગયું, એ હવનમાં હોમાઈ ગયું, એનું બીડું હોમાઈ ગયું. અને હવે જે બુદ્ધિ આવી છે એ વિવેકી બુદ્ધિ આવી છે. મસ્તક બદલી ગયું ને એટલે. અને હવે એને ભગવાન મહાદેવજીમાં પોતાનો જમાઈ નથી દેખાતો. એને આ સંસારના કરતા ભરતા અને સંહરતા ભગવાન આશુતોષ અવઢળ દાની દેખાય છે, જે આ સંસારને ચલાવે છે. ભગવાન મહાદેવજીની મહત્તાનું વર્ણન જો તમારે વિશેષ રૂપમાં સાંભળવું હોય તો ક્યારેક શિવ પુરાણ વાંચજો, અથવા તો શિવ પુરાણ વાંચવા જેટલો સમય ન હોય તો ગંધર્વ પુષ્પદંત રચિત શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર ક્યારેક વાંચજો. ભગવાન મહાદેવજીનો મહિમા બહુ સારી રીતે એમાં વર્ણવવામાં આવ્યો છે. મહાદેવ શું છે એ તમને ત્યાંથી ખબર પડશે. ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત ભગવાન મહાદેવજીનો મહિમા ગાતા લખે છે, બહુલ રજસે વિશ્વત પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ, જન સુખ કૃતે સત્વો દ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ, પ્રમહસી પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ. બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, પણ બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની શક્તિ આપે છે કોણ? મહાદેવ. ભગવાન નારાયણ આ સૃષ્ટિનું ભરણ પોષણ કરે છે, પણ ભગવાન નારાયણને સૃષ્ટિનું ભરણ પોષણ કરવાની શક્તિ આપે છે કોણ? મહાદેવ. મહાદેવનો મહિમા કેવી રીતે વર્ણવી શકાય કહો તો ખરા. ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત લખે છે, અસિતગિરી સમમ સ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતરુવર શાખા લેખની પત્ર મુરવી લિખતી યદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલમ તદપિ તવ ગુણાનામ ઈશ પાર ન યાતિ. કેવું સરસ વર્ણન કર્યું જુઓ મહાદેવજીનું. પુષ્પદંત કહે છે કે આખી પૃથ્વીનું કદાચ તમે કાગળ બનાવો, દરિયામાં જેટલું જલ છે એની શાઈ બનાવો, કલ્પતરુ વૃક્ષની કલમ બનાવો, અને વિદ્યાની દેવી માં શારદા સરસ્વતીને લખવા બેસાડો અને કયો કે મહાદેવનો મહિમા લખો, તોય લખતા લખતા સરસ્વતી થાકી જાય, આ કાગળ પૂરો થઈ જાય, શાઈ પૂરી થઈ જાય, કલમ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, તોય મહાદેવના મહિમાનો પાર ન પામી શકાય. આવડો મોટો અગાધ મહિમા ભગવાન મહાદેવજીનો છે.
તદપિ તવ ગુણાના મીશ પારન નયાતિ. દક્ષ પ્રજાપતિનું ઓલું અભિમાની મસ્તક દૂર થયું અને હવે બે હાથ જોડી અને ભગવાન મહાદેવજીમાં દેવાદિદેવ મહાદેવના દર્શન કરી અને દક્ષ પ્રજાપતિ ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરે. કૈલાસ કે નિવાસી નમો બાર બાર હું, નમો બાર બાર હું, આયો શરણ તિહારે બોલે તાર તાર તું. કૈલાસ કે નિવાસી નમો બાર બાર હું, નમો બાર બાર હું, આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું. કૈલાસ કે નિવાસી નમો બાર બાર હું, નમો બાર બાર હું, આયો શરણ તિહારે બોલે તાર તાર તું. કૈલાસ કે નિવાસી નમો બાર બાર હું, નમો બાર બાર હું, આયો શરણ તિહારે બોલે તાર તાર તું. મહાદેવ મહાદેવ. भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया. भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, ने जो चाहा वरदान दे दिया. बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दार तू. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. चपटी बबूत में खजाना कुबेर का. बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का. गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. दक्ष प्रजापति
ભગવાન મહાદેવજીની સ્તુતિ કરે છે. અત્યાર સુધી જે ક્રમ હાલતો હતો ને એ ક્રમ અહીંયા થોડો તૂટ્યો હોય એવું તમને લાગશે. કારણ કે મનુ મહારાજના જે 5 સંતાનો એમાં આકુતિ દેવીને ત્યાં ભગવાને અવતાર લીધો. કોણ? યજ્ઞ નારાયણ. દેવહૂતિ દેવીને ત્યાં ભગવાને અવતાર લીધો. કોણ? કપિલ નારાયણ ભગવાન. અને પ્રસૂતિ દેવીને ત્યાં દીકરો જ નહીં, 16 દીકરીઓ. પણ આમ એક રીતે જુઓ તો ભગવાને પોતાનો ક્રમ તોડ્યો નથી. કારણ કે પ્રસૂતિ દેવીના જમાઈ કોણ? મહાદેવ. અને જમાઈ છે એ દીકરો જ કહેવાય ને. આ ડઢાણિયા પરિવારના જમાઈઓ તમે જુઓ. અને એમાંય વિપુલભાઈ, કેટલી મહેનત છે. અમારે ગમે એક કામ હોય એટલે વિપુલભાઈ કટારિયાને ફોન કરીએ કે વિપુલભાઈ જરાક આ ગાડી મોકલજો, ઉતારે જમવાનું ને આ ને તે. અને કેટલું ધ્યાન રાખે છે. જે ખરેખર મહેનત કરતા હોય ને, જે મહેનત કરતા હોય ને ખરેખર કોઈ પણ કાર્યમાં, એમાંય ખાસ કરીને ભાગવત કથામાં, એ નિરાતે બેહીને કથા જ ન સાંભળી શકે. વિપુલભાઈ તમે જ્યારે કથા હાલતી હોય, કથા ન હાલતી હોય, એ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હોય તોય ભલે, અને અહીંયા ભાગવત કથા હાલતી હોય તોય ભલે, તમારા જમવાની વ્યવસ્થા હોય તોય ભલે, તમારા ચા પાણીની વ્યવસ્થા હોય તોય ભલે, અમારી આવક જાવકની વ્યવસ્થા હોય તોય ભલે, બધી જગ્યાએ વિપુલભાઈ 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 વિપુલભાઈ. હમણાં આપણે અહીંયા સરસ મજાની ધૂન ગાતા હતા ને વિપુલભાઈની ઉભા ઉભા ઉપાધિ કરતા હતા કે આ બહેનોના વિભાગમાં એક ગાળો કાલ વધાર્યો તોય ઘટે છે. કાલે એક પાછો વધારી દેજો વિપુલભાઈ. આજે ભલે બુધવાર છે પણ કાલે તો નંદ ભયો છે. હા, ઈ ઉભા ઉભા ઈ ઉપાધિ કરતા હતા. એને તમે બધા પ્રેમથી કથા સાંભળી શકો એટલે એ કેટલી બધા. મારી એક ઈચ્છા છે શાસ્ત્રીજી, મારે વિપુલભાઈ નું સન્માન કરવું છે. ના વિપુલભાઈ, મારી ઈચ્છા છે. અરે ના, મારી ઈચ્છા છે. વ્યાસપીઠ આદર કરતી હોય ને એટલે તમારે ના નો પડે. આવો આવો, મારી ઈચ્છા છે. ભાગવતજી નો હાર આપો પ્રસાદીમાં. कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. आयो शरण तिहार बोले तार तार तू. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. भक्तों को कभी शिव तुझे निराश ना किया. वाह, हम जो भक्तों को शिव जी तूने निराश ना किया. जोरदार तालियों से बताओ. भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया. महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया. भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया. महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया. बड़ा है तेरा दाई जा, बड़ा दातार तू. दाई जा, बड़ा दातार तू. आयो शरण तिहार बोले तार तार. आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू. आयो शरण तिहार बोले तार तार. श्री भागवत भगवान की. જમાઈ છે ને, જમાઈ એ દીકરો જ કહેવાય. ભગવાને પોતાનો ક્રમ એમનું એમ રાખ્યો છે. મહાદેવ પ્રસૂતિ દેવીના જમાઈ બનીને આવ્યા છે. અને આ રીતે પ્રસૂતિ દેવીની કથા આપી. આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ, 3 દીકરીઓની કથા થઈ. અને હવે આવે છે ઓલા 2 દીકરાઓની કથા. શું નામ? પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. આ 2 દીકરાઓની કથા. અને એમાં સૌથી પહેલા ઉત્તાનપાદ રાજાની કથા આપી છે. ઉત્તાનપાદ રાજા
સ્વયંભુઓ મનુના દીકરા. અને આ ઉત્તાનપાદ રાજાને બે રાણી, સુરુચિ ને સુનીતિ, અને બેયને એક એક દીકરા. સુરુચિનો દીકરો એ છે ઉત્તમ અને સુનીતિનો દીકરો એનું નામ છે ધ્રુવ. એક વખત ઉત્તાનપાદ રાજા પોતાના રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા છે અને બાજુમાં સુરુચિ રાણી બેઠા છે. અને ઉત્તાનપાદ રાજાના ખોડામાં ઉત્તમ બેઠા છે અને 6 વર્ષના ધ્રુવજી મહારાજ રમતા રમતા ત્યાં આવે છે. ધ્રુવજી મહારાજે જોયું કે મારો ભાઈ ઉત્તમ મારા બાપના ખોડામાં બેઠો છે. ધ્રુવજી મહારાજ પોતાના પિતાની બાજુમાં જાય છે, હાથ લંબાવે છે કે મારે તમારા ખોડામાં બેસવું છે, હું એ તમારો દીકરો છું. ઉત્તાનપાદ રાજા ધ્રુવજી મહારાજને લેવા માટે પોતાના હાથ લંબાવે છે, પણ બરાબર એ વખતે બાજુમાં બેઠેલા સુરુચિ રાણી રોકે છે અને ધ્રુવજીને મેણું મારે છે, કટાક્ષ કરે છે. તો બીજા ધ્રુવ, તું તારા બાપના ખોડામાં બેસી નહીં શકે. અને આ તો 5-6 વર્ષની ઉંમર, સાવ નાની ઉંમર, શું કામ ન બેસી શકું માં? તો કે તારે તારા બાપના ખોડામાં બેસવું હોય ને તો સુનીતિના નહીં પણ આ સુરુચિના ખોડે જન્મ લેવો પડે. મારા ખોડે જન્મ લે તો તને તારા બાપના ખોડામાં બેસવા મળે. અને આ કટાક્ષ, આ મેણું નાનકડું બાળક સમજી ન શકે કઈ. ભોળા ભાવે પૂછે છે તે હે માં, મારે તમારા ખોડે જન્મ લેવો હોય તો એના માટે શું કરવાનું હોય? જંગલમાં જવું પડે, તપ કરવું પડે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પડે. અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય, વરદાન માંગવાનું કે ત્યારે વરદાન માંગવાનું હોય કે મને સુરુચિ રાણીના ખોડે જન્મ આપો, મને એનો દીકરો બનાવો. એ ભગવાનના હાથમાં છે. જા જંગલમાં જઈને તપ કર, કઈ વાંધો નહીં. 5-6 વર્ષની ઉંમર ધ્રુવજી મહારાજની, અને જંગલમાં તપ કરવા માટે નીકળે છે. માં સુનીતિ રોકે છે, દીકરા હજી તારી જંગલમાં જઈ અને તપ કરવાની ઉંમર નથી. તો કે નહીં માં, મારે જવું છે. હઠ કરે છે, જીદ કરે છે, કોઈની વાત માનતા નથી. બાળ હઠ આપણે ત્યાં પ્રખ્યાત છે, હમણાં જ વાત થઈ આપણે એમ. કોઈની વાત માનતા નથી. રાજમહેલ મૂકી અને 5-6 વર્ષની ઉંમરના ધ્રુવજી મહારાજ, સાવ નાનું કુમળું શરીર છે, શરીરના અંગો ઉપાંગો એકદમ અત્યંત રુજુ છે. ભાગવતજીમાં વર્ણન છે ધ્રુવજી મહારાજનું આખું કે એમનું શરીર કેવું હતું. અત્યંત સુકુમાર શરીર છે, અત્યંત રુજુ, અત્યંત કોમળ. પગના તળિયા હજી લાલ છે, પગના તળિયાની લાલાશે હજી પગમાંથી ગઈ નથી. આવડી ઉંમરમાં ધ્રુવજી મહારાજ જંગલમાં ગયા છે. રસ્તામાં એમને નારદજી મળ્યા. નારદજી પૂછે છે કે ધ્રુવ કઈ બાજુ? દેવર્ષિજી, હું જંગલમાં જાઉં છું તપ કરવા માટે. એમ? તારાથી તપ થાશે? ધ્રુવજી કે હા થાય જ ને, શું કામ ન થાય? બધા કરે તો હું શું કામ ન કરું? પણ તને ખબર નહીં હોય ધ્રુવ, જંગલમાં અતિ ભયંકર પશુઓ રહેતા હોય, સિંહ, વાઘ, દીપડા, આ બધું હોય. આમાં તું જઈને કેમ તપ કરીશ? નહીં, મારે કરવું છે. મને કોઈની પરવા નથી. મને મારા રામ ઉપર, મારા પરમાત્મા ઉપર ભરોસો છે. રામ રાખે અને બીજું કોણ ચાખે? કઈ વાંધો નહીં, જા હાલ, તું કોઈથી ડરતો તો નથી. પણ તને એ ખબર કે આપણે તપ કરવા જઈએ ને ત્યારે એકાદ મંત્રના જપ કરવાના હોય. જપ કરીને તપ થાય. તને કઈ મંત્ર આવડે છે? ધ્રુવજી મહારાજ કે ના. તો એક કામ કર, રાજમહેલમાં જા, કોક ગુરુ ધારણ કર, ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લે અને ગુરુ મંત્ર આપે ને એ મંત્રનો જપ કર તો ઉદ્ધાર થાય. અત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ ને, માણસો પોતાની રીતે પોતાના મનમાં આવે એ મંત્રના મંડે જપ કરવા, અને પછી એમ કે આ જપની અમને સિદ્ધિ નથી મળતી, આ જપનું અમને ફળ નથી મળતું. પણ જ્યાં સુધી મંત્ર તમે ગુરુ મુખે ન લ્યો ને ત્યાં સુધી એ મંત્ર તમને ફળે નહીં.
ગુરુ મુખે લેવાયેલો મંત્ર જ સિદ્ધિ આપે છે. નારદજી કહે છે કે રાજમહેલમાં જાઓ, ગુરુ ધારણ કરો, દીક્ષા લ્યો, ગુરુ પાસેથી મંત્ર લ્યો, પછી આવો અને પછી જપ કરો. ધ્રુવજી મહારાજ કે તો મોડું થઈ જાય. એક કામ કરો ને, તમે જ મારા ગુરુ બની જાઓ, અત્યારે ને અત્યારે મને મંત્ર આપી દો. ધ્રુવજી મહારાજ નારદજીને કહે છે. નારદજી મહારાજે મનથી વિચારે કે આવો ચેલો મળતો હોય તો કોણ ગુરુ નો બને, લાવને મંત્ર આપી દઉં. નારદજી મહારાજ ધ્રુવજી મહારાજને ગુરુ મંત્ર આપે છે. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. દ્વાદશાક્ષરી મંત્ર આપે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. દ્વાદશાક્ષરી મંત્ર નારદજી મહારાજ ધ્રુવજી મહારાજને આપે. ધ્રુવજી મહારાજ નારદજી મહારાજને પોતાના ગુરુ માની ગુરુ મંત્ર લઈ એમની વંદના કરી અને હવે જાય છે જંગલમાં. એક વટ વૃક્ષ નીચે બેસી આસન ઉપર બિરાજમાન થઈ અને ધ્રુવજી મહારાજ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જપ કરે છે. પણ પરમાત્મા પ્રગટ નથી થતા, ભગવાન પ્રસન્ન નથી થતા. ધ્રુવજી મહારાજે પોતાનું તપ વધાર્યું. પેલા બેઠા બેઠા જપ કરતા હતા, વડલાની છાયામાં જપ કરતા હતા, અને હવે આવી ગયા તડકે ખુલ્લા મેદાનમાં અને ઊભા ઊભા જપ કરે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઘણા સમય સુધી આવી રીતે જપ કર્યા પણ તોય ભગવાન આવ્યા નહીં. ધ્રુવજી મહારાજે ફરી પાછું તો પોતાનું તપ વધાર્યું. એક પગે ઉભા રહ્યા, બે હાથ ઊંચા કરી અને મનોમન ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ કરી અને મનમાં જપ કરે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હરિ બોલ. હરિ બોલ. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ઓમ